નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સુધીર ખત્રી કબીર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજના બુલેટિનમાં આગળ વધીએ તે પહેલા એક નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ગુજરાત ફ્રન્ટિયર બીએસએફના આઈજી સંતોષ મહેરાએ લીધી કચ્છની મુલાકાત। સરહદી કચ્છ જિલ્લાની સુરક્ષા મુદ્દે એજન્સી ગંભીર। માનુકવા ગામે સ્વામિનારાયણ મંદિરે હરિભક્તોએ બનાવ્યા અવનવા આકર્ષક હિંડોળાઓ। તો ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં ગેમ્સ દ્વારા લોકાર્પણ કરાઈ 2 એમ્બ્યુલન્સ। મિત્રો, હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। ગુજરાત ફ્રન્ટિયર બીએસએફના આઈજી તરીકે ચાર્જ સંભાળનાર આઈપીએસ અધિકારી સંતોષ મહેરાએ કચ્છની મુલાકાત લીધી છે। તાજેતરના ઘટનાક્રમોને જોતા સરહદીય વિસ્તાર કચ્છની સુરક્ષાને એજન્સીએ ગંભીરતાથી લીધી છે। કચ્છની મુલાકાતે તાકીદે દોડી આવેલા આઈજીએ સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી। કચ્છમાં તાજેતરના ઘટનાક્રમ અને સરહદીય વિસ્તારમાં કથિત રીતે હાફિઝ સૈયદના નામથી ફેસબુક અને વોટ્સએપમાં ફરતા પત્રને હવે સુરક્ષા એજન્સીએ ગંભીરતાથી લીધો છે। તેવામાં ગુજરાત ફ્રન્ટિયર બીએસએફના આઈજી તરીકે ચાર્જ સંભાળનાર આઈપીએસ અધિકારી સંતોષ મહેરાએ કચ્છની મુલાકાત લીધી છે। હાફિઝ સૈયદના ઉશ્કેરણીજનક પત્રની વિસ્તૃત માહિતી કચ્છ બીએસએફના અધિકારીઓએ સોમવારે ગાંધીનગરમાં મળેલી બેઠકમાં આપી હતી। ત્યારબાદ બીએસએફના આઈજી કચ્છની મુલાકાત માટે તાકીદે દોડી આવ્યા હતા। કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા બાદ આઈજી સંતોષ મહેરાએ 46 બટાલિયનના એઆરઓની મુલાકાત લીધી હતી। ઉપરાંત 1175 પોસ્ટ, ટ્રાય જંકશન પોઈન્ટ અને હરામી નાળાની મુલાકાત પણ લીધી હતી। આ મુલાકાત બાદ આજે ભુજ ખાતે પત્રકારો સાથેની વાતમાં તેમણે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કોઈ ચૂક ન હોવાનું જણાવ્યું હતું। मैंने गुजरात फ्रंटियर का चार्ज अभी रिसेंटली संभाला है और अभी मैं यहाँ पे फैमिलियराइजेशन विजिट पे आया हूँ। ये मेरा पहला दौरा है चार्ज लेने के बाद में। और कल हमने जो स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना गुजरात फ्रंटियर में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है 46 बटालियन का जो एओआर है उसमें मैंने दौरा किया। उस दौरान जो है हम 1175 बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है उसको विजिट किया। ट्राई जंक्शन पॉइंट गए, फिर हमने हरामी नाला का जो क्रीक है उस एरिया में हमने अपनी जो फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स हैं उसके साथ काफ़ी देर तक उसमें हम गए। हमने पाया कि जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है बहुत अच्छी है। हमारे बीएसएफ के 46 बटालियन के जो जवान हैं बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। उनका मोरल बहुत हाई है और कहीं भी किसी किस्म की भी मेरे को वहाँ पे कमी या चूक नज़र नहीं आई। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि क्योंकि क्रीक का एरिया है और काफ़ी वहाँ पे मार्शी एरिया भी रहता है तो हमको थोड़ी अपनी मोबिलिटी बढ़ानी है। उसके लिए वहाँ पे एटीवीज़ का नए किस्म की एटीवीज़ जिनकी मैनेवरेबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 90 डिग्रीज पे टर्न कर सकते हैं, उनका फ्यूल कंजम्पशन भी कम है, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा रिलेटिवली उनका ईजी है, उनके ट्रायल रन्स भी चल रहे हैं। तो सरहदी विस्ताરમાં વિન્ડ પાવર એનર્જીના ડેવલપમેન્ટ માટે અને પાણીની કેટલીક સમસ્યાઓ માટેની નોંધ કરીને તેની ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરાઈ હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું હતું। वहाँ पे हमने ये भी सोचा कि वहाँ पे जो विंड पावर है उसको हम यूटिलाइज करें जिससे हमको सेल्फ डिपेंडेंस रहे। और इस स्टेट में जैसे कि हमने पाया है कि गुजरात के अंदर जो फॉर्मर सीएम साहब थे और जो हमारे पीएम हैं उन्होंने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो हम चाहते हैं कि उन सब एरिया में हम विंड एनर्जी का भी यूटिलाइज करें जिससे हमारा कॉस्ट भी कम होंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। उसके अलावा थोड़ा सा जो एक छोटी सी कमी है वो है प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई की। हमारे जवानों को ये इंटीरियर प्लेसेस पे जो है पानी के टैंकर्स जाने होते हैं और कई बार दिक्कत आ जाती है अगर हाई टाइड होती है या काफ़ी मार्शी एरिया हो जाता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जागरूकता है, प्रपोजल्स बनाए गए हैं, भेजे गए हैं और उस पर काम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। और कुछ एक जगह पे हमको थोड़े से जो हैं हमको अपने बिल्टअप एरिया चाहिए जो कि हमको जो वेगरीज ऑफ क्लाइमेट है, बारिश हो जाती है या बहुत धूप हो जाती है उससे हमारे जवानों को प्रोटेक्शन मिले और थोड़ा बहुत हमको जो है उसमें माउंटेड स्ट्रक्चर्स हों तो हमारे को सर्वेलेंस रखने में भी फ़ायदा होगा, थोड़ा बेहतर होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में आई, हम इस पर काम करेंगे। हमारी जो फास्ट पेट्रोलिंग पोर्ट्स हैं वो भी हमने कुछ नई लेनी है, उसके बारे में भी आगे जो है हम इसमें थोड़ी सी प्रगति दिखाएंगे।
ઉપરાંત હાફિઝ સૈયદના મુદ્દે તેમણે સરહદી સુરક્ષા ચુસ્ત હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી તેમ પણ કહ્યું હતું. વધુમાં ઉશ્કેરણીજનક પત્રની તપાસ પણ ચાલી રહી છે અને જે પગલાં એજન્સીને ભરવાના હોય છે તે પણ તેમના દ્વારા ભરાયા હોવાનું ઉમેર્યું હતું. कोई भी घटना जो हमारे बॉर्डर एरिया पे होती है उस पे हमारी पैनी नजर रहती है और हम इन चीज़ों का बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और होने के बाद भी या किसी के कमेंट्स होने के बाद भी काफ़ी दिन तक हमारा उसके ऊपर एनालिसिस रहता है और हम उसके ऊपर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ मेजर्स लेते हैं. हर चीज़ हम जनरल पब्लिक की नोटिस में नहीं ला सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं. पर आपको ये बताएंगे कि जो कुछ भी कदम उठाने थे हमने उठाए हैं और हमारा अलर्टनेस लेवल बहुत हाई है. हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है समुद्र के ऊपर भी, क्रीक एरिया के अंदर भी, समुद्र क्रीक एरिया में चलती रहती है. उसके अलावा जितना भी वहाँ पे जो मार्शी एरियाज हैं वहाँ पे भी हमारे ATVs जाते हैं और पूरी तरीके से हम लोग जो हैं देश की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं कोई भी कमी नहीं रहेगी. BSF के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को समझ में नहीं आता, पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हमारा काम बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर की सिक्योरिटी है. भूज के अंदर इस बात का हाफिज के कमेंट से कोई ताल्लुक मेरे को तो कुछ नहीं लगता है. इट मे बी ए प्योर कोइंसिडेंस, पर इसका आंसर जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बेटर. मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है देश की डिफेंस फोर्सेस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर भरोसा रखें. हाफिज को हम आपको अपने लिए हवा नहीं बनाएं. हाफिज जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारा देश, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी काबिल हैं कि बहुत अच्छे से हैंडल करें और काबू करके रखें. कहीं कोई किसी किस्म की शंका या डर की गुंजाइश नहीं है. पूरे हम लोग वी आर फुली कॉम्पिटेंट टू हैंडल एनी सिचुएशन. જોકે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ વડે કચ્છમાં કોમી એકતા ડહોળવાનો પ્રયાસ અને એ સહિતની ઘટનાઓના તાર ક્યાંક ને ક્યાંક અરસપરસ જોડાયેલા હોવાની આશંકા સુરક્ષા અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સેવી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, કબીર ન્યૂઝ, ભુજ. ભુજ તાલુકાના માનુકવા ગામે પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન અવનવા આકર્ષક હિંડોળાઓ બનાવાયા છે. સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ગામના હરિભક્તો દ્વારા દરરોજ નવા હિંડોળાઓ બનાવીને ભક્તિભાવથી ઉજવણી કરાઈ રહી છે. તો જોઈએ હિંડોળાનો આ ધાર્મિક અહેવાલ માનુકવાના દ્વારેથી. ભુજ તાલુકાના માનુકવા ગામે ભક્તિનગરમાં આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરે પણ હિંડોળા મહોત્સવને સંતો મહંતોએ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. ગામના અગ્રણી અને ભુજ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ હરીશભાઈ ભંડેરી, સરપંચ લાલજીભાઈ કેરાઈ સહિતના મોટી સંખ્યામાં ગામના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં સંતોના હસ્તે રિબિન કાપીને ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અહીંના મંદિરના પ્રાંગણમાં ભવ્ય હિમાલય દર્શનનું પ્રદર્શન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રતિમા ઉપરાંત પાણીના ફુવારા અને વિવિધ વનસ્પતિઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. તો હિંડોળાઓ પણ આકર્ષક રીતે સજાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં મોરની આકૃતિના હિંડોળાઓ, બોલપેન હિંડોળા, ચમચીમાંથી બનાવવામાં આવેલા હિંડોળા, વિવિધ પ્રકારના કઠોળ અને અનાજના હિંડોળા, કાજુના હિંડોળા, ચોકલેટ અને ચ્વિંગમમાંથી બનાવવામાં આવેલા હિંડોળા અને ફૂલોના હિંડોળાઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. હિંડોળાઓ ખુલ્લા મુકાયા બાદ મોટી સંખ્યાના હરિભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટ્યા હતા અને ધન્યતા અનુભવી હતી. અહીં બનાવવામાં આવેલા હિમાલયનું પ્રદર્શન અને હિંડોળાઓ માટે ગામના હરિભક્તોએ અને યુવક મંડળે 1 મહિના સુધી જહેમત ઉઠાવી હતી. ત્યારે ભક્તોની અને યુવાનોની મહેનતને બિરદાવતા સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતે કબીર ન્યૂઝને કહ્યું હતું કે સૌને જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર હિંડોળા ઉત્સવ એનું બહુ મહત્ત્વ છે. હિંડોળા ઉત્સવના દર્શનથી આ માણસોને વિશેષ આનંદ મળે છે. વિવિધ પ્રકારના હિંડોળાઓનું આયોજન થાય છે. વિવિધ વાનગીઓમાંથી બનાવેલા હિંડોળાનું આયોજન થાય છે, જે હિંડોળાના દર્શનથી લોકોને લાગણી અનુભવાય છે. અને એની સાથે સંપ્રદાયની અંદર આવા વાંસે દેખાતો આપણો હિમાલય, જે હિમાલયના દૃશ્યથી ઘણા લોકોને
વિશેષ આનંદ આવે છે. વિશેષ આનંદ આવે એના માટે ભુજ મંદિર દ્વારા ચાલતું કચ્છ શ્રી નરનાદેવ યુવક મંડળ, એ યુવક મંડળના યુવાનો બધા સાથે મળી અને આમાં ખૂબ જ મહેનત કરી છે. 1 મહિનાથી સતત રાત્રિ દિવસ જોયા વિના આટલું ભવ્ય આયોજન કર્યું છે. તો આયોજનની અંદર સહયોગ આપનાર અમારા ભક્તિનગર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સૌ કોઈ યુવાનોને અમે લાખ લાખ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને આવા આયોજનો દ્વારા એમને પણ વધારે ને વધારે લાગણી થાય અને ભક્તોને પણ વધારે ને વધારે આનંદ આવે એના માટે આ સંપ્રદાયની અંદર ખાસ કરીને હિંડોળાની સાથે એક અવનવું પ્રદર્શનનું આયોજન થાય છે. આબાને, જીવાત્માને, માણસને જ્યારે અમુક સમય આવે, એવો કપડો કાળ આવે, એ સમયની અંદર પણ એને આ સમૃદ્ધિ થઈ આવે એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આવી આજ્ઞા કરી છે. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાનું પાલન આ સમયની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં થઈ રહ્યું છે. એનો અમને ગૌરવ અને આનંદ છે. જય સ્વામિનારાયણ. માનકુવાના સ્વામિનારાયણ મંદિરે હિંડોળાઓનું પ્રદર્શન ખુલ્લું મુકાયા બાદ સંતો અને અગ્રણીઓ દ્વારા આરતી ઉતારવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગામના હરિભક્તો ઉમટ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, કબીર ન્યૂઝ, ભુજ. કચ્છ યુનિવર્સિટી ખાતે અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ વિભાગ દ્વારા 5 દિવસીય ઇન્સ્પાયર કેમ્પનું આયોજન કરાયું છે. 27મીથી શરૂ થયેલા આ ઇન્સ્પાયર કેમ્પનો આવતીકાલે અંતિમ દિવસ છે. આ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યાના છાત્રોએ જોડાઈને રોજબરોજના જીવનમાં વિજ્ઞાનની ઉપયોગિતા અને મહત્વ વિશે જાણ્યું હતું. જોઈએ રિપોર્ટ વિગતવાર. ભુજ ખાતે કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ વિભાગ દ્વારા આયોજિત ઇન્સ્પાયર કેમ્પની 5 દિવસીય શિબિરના પ્રથમ દિવસે દેશ વિદેશમાંથી ઉપસ્થિત વૈજ્ઞાનિકોએ 157 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સમક્ષ વ્યાખ્યાન આપ્યા હતા. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રાર અને અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ વિભાગના વડા ડોક્ટર એમજી ઠક્કર અને અમેરિકાની નેબ્રાસ્કા યુનિવર્સિટીમાંથી ઉપસ્થિત વિજેન્દ્ર બોકનનના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય બાદ 4 નિષ્ણાંતોના વ્યાખ્યાન યોજવામાં આવ્યા હતા, જેમાં છાત્રોને આજના સમયમાં રોજબરોજના જનજીવનમાં વિજ્ઞાનની ઉપયોગિતા અને તેનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું હતું. કચ્છના ભુજ ઉપરાંત નખત્રાણા, ગાંધીધામ તેમજ રાજ્યભરના જામનગર, રાજકોટ સહિતના વિસ્તારોમાંથી ઉપસ્થિત ધોરણ 11ના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓએ વૈજ્ઞાનિકો સાથે પ્રશ્નોત્તરી પણ કરી હતી. ત્યારે અનુભવીએ વિદ્યાર્થીઓની લાગણી. મારું નામ સોની પૃથ્વી મનીષકુમાર છે. હું દિવ્યાપત કેમ્પસ સ્કૂલમાંથી આવી છું. અમને સાયન્સ પ્રત્યે બહુ રુચિ છે, એટલા માટે અમને અહીંયા કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ઇન્સ્પાયરમાં અમને ભાગ લેવા મળ્યો છે. અમને જે સ્કૂલમાં ઇન્ફોર્મેશન મળે છે એના કરતાં અહીંયા વધારે ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. બધા મુંબઈના, બધા ત્યાંના આઈઆઈટીના, એ બધાના અહીંયા વૈજ્ઞાનિકો આવે છે, અમને બધું સમજાવે છે. અને અહીંયા સેમિનાર યોજાય છે. સેમિનાર વિશે અમને ઘણું બધું જાણવા મળે છે સાયન્સ વિશે. હા, વૈજ્ઞાનિકોને અમને રૂબરૂ થવાનો મોકો મળ્યો અને વિદ્યાર્થીઓ અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું એ લોકો જોડેથી, જેથી અમે આગળ અમારી સાયન્સ સ્ટ્રીમમાં અમે આગળ વધી શકીએ. અમે બધા કેવીવાળા સ્ટુડન્ટ છે, અહીંયા કને સેમિનારમાં આવ્યા છે, જે ઇન્સ્પાયર કેમ્પ છે, જે ટાઈપનો બધા સાયન્ટિસ્ટ નવા આવ્યા છે, તો એ બધો અમને બધો શીખવાણ આપે છે શું કરવા આગળ. બધા હમણાં આજકાલ એન્જિનિયર ને ડૉક્ટર જ બને છે, એમ કહે છે કે રિસર્ચમાં એમ સાયન્ટિસ્ટ બની શકો છો તમે, એ બધો છે. અને પાછો આગળ જે સાયન્ટિસ્ટ જે બને એ રિસર્ચ કરી શકે એમ, તો આ ડૉક્ટર ને એન્જિનિયર બનવાથી શું ફાયદો એમ બધો કહે છે. આ પ્રસંગે ડોક્ટર બોકને વિજ્ઞાન ન હોત તો શું થાત તે વિષય પર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. જ્યારે પાટણની ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર નિશિત ધેરૈયાએ રીંછના સંરક્ષણ, આઈટીઆઈ મુંબઈના પ્રોફેસર ઇન્દ્રકુમાર રાણાએ વિશ્વમાં ગણિતની ઉપયોગિતા અને યુનિવર્સિટી ઓફ ગ્રીનવિચ લંડનના ગ્રેબી આર્કલેટે કચ્છ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇકોલોજીના સંરક્ષણ વિષયે તેમણે કરેલા કામ વિશેની માહિતી આપી હતી. ત્યારે સાંભળીએ આ ઇન્સ્પાયર કેમ્પ વિશે યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટના વડા ડોક્ટર એમજી ઠક્કરની વાત. આ વિદ્યાર્થીઓની પાસેના આઈડિયા છે એ ક્યારેય સાયન્ટિસ્ટની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરી નથી શકતા, કારણ કે સાયન્ટિસ્ટ દૂર બેઠા છે, રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાંથી બહાર પણ નથી આવતા. ઘણી વખત એમની લેબમાંથી બહાર આવવા માટે એમના ઘરે પણ નથી જતા, એવી પરિસ્થિતિ હોય છે. ત્યારે એ સાયન્ટિસ્ટને યુનિવર્સિટી પ્લેટફોર્મ ઉપર અમારા જેવા પ્રોફેસર્સ બોલાવી શકે છે. અને અમે નીચેથી સ્કૂલ્સમાંથી પણ સ્ટુડન્ટ્સને
જે નક્કી કરેલો 1% લોટ ઓફ ટોપ લોટ એમને અમે બોલાવીએ છીએ. એ નક્કી કરેલા છે. એ પછી એને અમે 1%માંથી 2% બાદ લઈ જઈશું, કારણ કે 1%માંથી જ જો જોવા જઈએ તો 10 લાખ વિદ્યાર્થી આખા ભારતમાં થાય છે. આ બધાને અહીંયા પ્લેટફોર્મ પર બોલાવી એમને ઇન્ટરેક્ટ કરાવીએ છીએ. આવતીકાલે ઇન્સ્પાયર કેમ્પનો અંતિમ દિવસ છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ આ આયોજનથી જ્ઞાનનું ભાથું એકઠું કરીને આગળ વધી શકશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, કબીર ન્યૂઝ, ભુજ. ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે ગુજરાત અદાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસના ઉપક્રમે 2 એમ્બ્યુલન્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા સમાહર્તા અને અદાણીના અધિકારીઓ દ્વારા આ સુવિધા લોકો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી. જોઈએ એક રિપોર્ટ. ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં અદાણી દ્વારા 2 એમ્બ્યુલન્સના લોકાર્પણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જિલ્લાના સમાહર્તા મહેન્દ્ર પટેલ, ડીડીઓ આરજી ભાલારા, મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર જ્ઞાનેશ્વર રાવ સહિતના અદાણીના અધિકારીઓ કર્મચારીઓની ઉપસ્થિતિમાં એમ્બ્યુલન્સને લોકાર્પણ કરાઈ હતી. આ 2 એમ્બ્યુલન્સ પૈકી એક આઈસીયુ વ્હીલ્સ એમ્બ્યુલન્સ છે અને એક સાદી એમ્બ્યુલન્સ છે, જે દર્દીઓને આપાતકાલીન સમયે અન્યત્ર રિફર કરવા માટે મદદરૂપ બની રહેશે. સાંભળીએ આ મુદ્દે જિલ્લા કલેક્ટર MS પટેલની વાત. આજે જીકે જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે એમ્બ્યુલન્સ ઓર વ્હીલ અને બીજી એક સાદી એમ્બ્યુલન્સ બેનું લોકાર્પણ થયું છે. પ્રજાને સુવિધામાં ઉમેરો થયો છે અને જે ક્રિટિકલ પેશન્ટ હશે એ લોકોને કોઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવાના હશે વધુ સારી સારવાર માટે, તો રસ્તામાં પ્રવાસ દરમિયાન એ લોકોને પૂરતી સારવાર ચાલુ જ રહેશે એટલી સરસ સુવિધા થઈ છે અને આનું લોકાર્પણ કરતાં મને ખૂબ આનંદની લાગણી થઈ છે. તો જીકે જનરલ હોસ્પિટલની સેવાઓ વિશે અવારનવાર સવાલો ઉઠતા હોય છે, ત્યારે આ પ્રસંગે ડોક્ટર જ્ઞાનેશ્વર રાવે હોસ્પિટલના ડોક્ટરો અને સેવા વિશેની છણાવટ પણ કરી હતી અને સેવાઓમાં ખૂટતી કડીઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવશે તેવી વાત તેમણે કરી હતી. બધી ડિપાર્ટમેન્ટ મેડિસિન, સર્જરી, ગાયનેક, પીડિયાટિક, ઓર્થોપેડિક બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કમસે કમ ચાર નિષ્ણાત ડૉક્ટરો છે જ. તમને પહેલી અઠવાડિયામાં એટલે લગભગ 8મી 9મી તારીખે દરેક દિવસે કયા ડૉક્ટરો કયા વિભાગમાં અહીંયા ઓપીડી અને ઓપરેશન્સ કરશે એનું આખું ટાઈમ ટેબલ આપી દીધું. પહેલું જે વસ્તુ એ છે કે ડૉક્ટર્સ કયા વિભાગમાં કેટલા છે એનું તમને ક્લેરિફિકેશન મળી જાય, તો પબ્લિકને પણ ખબર પડી જાય કે ભાઈ સોમવારે આવે તો સર્જરીમાં કોણ છે, મેડિસિનમાં કોણ છે, પીડિયાટિકમાં કોણ છે, એ રીતે. બરાબર. એ સિવાય જેટલી ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ છે બધાનું સ્ટેટસ રિપોર્ટ લઈને બધામાં જ્યાં રિપેરિંગની જરૂર છે એને રિપેરિંગ માટે મોકલી દેવામાં આવે છે. જ્યાં રિપ્લેસમેન્ટ કરવાના છે એ રિપ્લેસમેન્ટ માટે એનું બજેટરી પ્રોવિઝન કરીને એને ઓર્ડર્સ આપવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. એટલે કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં જ્યારે ફરીથી એને રિવેમ્પ કરવાની જે પ્રોસિજર હોય એ પ્રોસિજરના બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, દાખલા તરીકે અહીંયા પાણીનું પ્રોબ્લેમ છે તો પાણીમાં શું કરવું, એના નિષ્ણાંતો આવી ગયા, એને આખું અમને પ્રોગ્રામ બતાવ્યું કે આમાં પાણીનું કેવી રીતે આગળ વધારવાનું છે, પીવાનું પાણીનું સગવડ કેવી રીતે કરવું, બાથરૂમ્સમાં લીકેજ કેમ સ્ટોપ કરવું, પછી ઉપરથી પાણીનો નિકાલ કેમ કરવો, એનું આજુબાજુનું જે ગટર વ્યવસ્થા છે એમાં શું ફેરફાર કરવું, એ બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સના એક પ્લાનિંગ આવી ગયું છે. એ પ્લાનિંગ પ્રમાણે એનું બજેટરી પ્રોવિઝન કરીને કામગીરી સોંપવાનું પ્રોસિજર ચાલુ થઈ ગયું છે. ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલને એમ્બ્યુલન્સ તો મળી, પણ જોઈએ હવે અન્ય સુવિધાઓ ક્યારથી કેવી રીતે મળે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, કબીર ન્યૂઝ, ભુજ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના ટીવી સમાચાર. આપ પણ આપની સમસ્યા, ફરિયાદ કે રજૂઆત અમને મોકલી શકો છો. અમે જરૂરથી વાચ આપવા પ્રયત્ન કરીશું, પણ એ માટે અમારું સરનામું નોંધી લેશો. કબીર ન્યૂઝ, 3જા માળે, શ્રીહરિ કોમર્શિયલ, ન્યુમિન્ટ રોડ, મહાદેવ ગેટ પાસે, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9712965565 તેમજ 9978982302. તો દર્શક મિત્રો, આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમય, આ જ ચેનલ પર અને આ જ માધ્યમ દ્વારા. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.